explain. So coordinate geometry. Here, if you have a straight line, okay, if you have a straight line like this, if it's A and B, okay, the first part of this particular chapter is you're finding the distance between these 2 points. Okay, so that's why we have to study about distance formula. Okay, if you have 2 points like this and you're finding the distance between these two, okay, then it is distance formula. Second one, if if you wanted to find, if you have some midpoint here, you can find the value of that. So that can also be found by the formula called section formula. Okay, but let's study about distance formula first. See, if you have a straight line like this, it's a 2 dimension, right? So if you have a x-axis and y-axis like this, then it has 2 points, right? So one is x1, y1. One more point is x2, y2, correct? So this is how we are represented. Because it's a 2 dimension, then you will have only x and y. If it is a 3 dimension, then you have x, y, z. Okay, now how to find the formula? So you have to remember this formula. If this point is A and if this point is B, then the point AB is equal to square root of, okay, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is a distance formula you should remember. Okay, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Or you can also write it like this: x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. You can also write like this. So adu ಇದೇ ತರ x2 minus x1 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. But remember, x2 minus y1 ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ wrong. But x2 minus x1 ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ x1 minus x2 ಬರಿಬಹುದು, y2 minus y1 ಬರಿಬಹುದು. So this is very important formula. Okay, did you understand with this formula? Drop your messages on the chat box. Do you understand this formula? It's a very simple formula to be remembered. Okay. Okay, fine. So let's solve some of the problems related to this so that you will get clear with that. Not either I had points there, then you are finding it. See, like this. So you are finding it. So this is the formula. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let's solve simple problem so that you can understand. Okay, see here, find the distance between the following pairs of points. So we have this alva. So one is 2, 3 and one more is 4, 1. Again I do, this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2. So how you can write if it is AB? So what you can do, 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1 whole square. 1 minus 3 whole square. So ಏನಾಯ್ತು, you will get 4 minus 2 whole square andre it's 2 square plus 1 minus 3 andre it is minus 2 whole square. So that 4 plus 4. So the answer is root 8. Okay. So 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square. Alva? So this is how you got. Okay. Next one ಮಾಡಿ ನೋಡುವ, ನನಗೆ chat box ಅಲ್ಲಿ answer ಹಾಕಿ next one ಮಾಡಿ. Next one ಮಾಡಿ chat box ಅಲ್ಲಿ answer ಹಾಕಬೇಕು. First, distance between the following pairs. So ಏನು AB ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಇದು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ತಗೋಬಹುದು. But now you have to clearly see that minus is there. See, I'll do this for your convenience actually.
I'll do the other way. My x1 minus x2 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. -5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ 7 ಮೈನಸ್ 3. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x1 ಮೈನಸ್ x2 ತಗೊಂಡ್ರೆ y1 ಮೈನಸ್ y2 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ 7 ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ -5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಪ್ಲಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 7 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 4 ಅಲ್ವಾ. So again what will get 16. So square root of 32. Square root of 32 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, can write it as 16 into 4. Correct. 16 into 4 and sorry 16 into 2 ಅಲ್ಲ, 16 into 2. Okay. So 16 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, square root of root 16 into root 2 ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು root 16 ಅಂದ್ರೆ 4. So 4 root 2 is the answer. Did you all understand? ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Great. So we have other one here. So ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1,7 ಆರ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಾರಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1,7, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 4,2, ಓಕೆ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ -1,1, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ -4,4, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಕೇಸ್. ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್ 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 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. So that's the one thing that you should remember. Okay, fine. So now we have to do each case. Okay, first one. So ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,7 4,2 ಹೀಗೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1,7 4,2. ಸೊ 1 minus 4 square plus 7 minus 2 whole square. So after solving you got root 34. Similarly BC 4 minus minus plus 1, ಆಮೇಲೆ 2 minus 1 whole square, again you will get this. So even if you do this also you will get same root 34. If you do this also you will get root 34. So in this case if you do it, so that you will get root 34 in all the sides. Hence we call it as a vertices of a square ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೀವೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದಿದೆ, ಸಾರಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರನೇ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, 2 sides ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 sides ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ 10 minutes ಟೈಮ್, 10 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್, x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ xy2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ 6 ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ನೊಂದಿರೋದು 5 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ, ಸೊ -4 ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಆಚೀಚೆ ಆಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ, 36 ಪ್ಲಸ್ 25 ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 10y ಅನ್ನ ಈಚೆ ತಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ 10y ಅನ್ನ ಈಚೆ ತಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, 36 ಪ್ಲಸ್ 25 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಪ್ಲಸ್ 4y. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆ 10y ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 10y ಮೈನಸ್ 6y ಪ್ಲಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ 36 ಪ್ಲಸ್ 25 ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ 16 ಇದೆ, minus 16 minus 9 is equal to 4y. So that 4y is equal to 36. So y is equal to 9. Okay, so ಈ ತರ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ x ಇರ್ತದೆ, y ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ y will be 0 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ? Okay, yeah. ಸರಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1, 3 ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನಗೆ? what do you mean by meaning of collinear? ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, somebody is points lying on straight line. Okay, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ, ಸೊ ಅದು ಮೂರು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಬಿ, ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಬಿ ಎ ಸಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್,
ಅದು ಬಿ ಸಿ ಎ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಕೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಬರೆಯುವುದು, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ಆ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೊಲೀನಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿ ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಸಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದೀಗ 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು, ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರಿಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಬಿ ಸಿ ಎ ಬರಿಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ತರ 3 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನ್? ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 0,0. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, so this point is called as a origin. So find the distance between the points 0,0 and 36,15. Okay, ಹಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್, ಏನು, ಒಂದು 0,0, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 36,15. ಸೊ 36 minus 0 whole square plus 15 minus 0 whole square. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ 3,2 minus 2, minus 3 and 2,3. ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎ ಬರ್ದು ಹೇಗೆ 3, ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಾಕಿ 2, minus 2, minus 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಆ ತರ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎ ಬಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎ ಸಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿ ಸಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ 2 sides of these distance. ಅಂದ್ರೆ if you have a triangle like this and if you add up, the 2 side add ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it will be greater than the third side ಇರಲೇಬೇಕು. whatever the 2 sides of the triangle, if you add it, third side ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ see, they have done here. ಓಕೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ 7.07 ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ 7.21 ಬಂದಿದೆ, ಪಿ ಆರ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದೀಸ್ 2 sides, what you will get? You will get more than 14. So third side 1.4. However, it is more. If you add these 2, third side ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, third side ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. And if you add these 2, again third side ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. So if it's a form a triangle ಅಂತ ಆದ್ರೆ, then if you add any 2 sides, so for example I'll name it A B C ಅಂತ ಆದ್ರೆ, A B plus B C is greater than AC ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, or in the same way if you take other side, AC plus BC is greater than AB ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ we call it as a triangle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು.
ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 2, -5 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಅದು 0, ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ. ಆಗೊಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ how we will write? Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5, -2, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನೋಡ್, ಆದಿತ್ಯ, ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ಮೃತಿ, no Smriti, okay, that's A. I want the point on the x-axis is equidistant. ಆಗೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. See, point on the x-axis ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Somewhere on the x-axis ಅಲ್ವಾ? So then how to write the point? So you will be writing it as x, 0 ಅಲ್ವಾ? So ಆಗ ನಾವೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? Point on the y-axis ಹೇಳಿದ್ದು. Point on the y-axis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So we will be writing it as 0, y. So point on the x-axis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We are writing as x, 0. So equidistant. So ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So if this is like this, then one point is 2, -5 and the other point is -2, 9. Correct? So now you have to find the point. X ಅನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು? So this is A, this is B ಆದ್ರೆ we are taking it as A, I mean P. So PA is equal to PB. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ y which is distance. Find the values of y for which the distance between the point P -2, 3 and Q is equal to 10, y is 10 units. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ they have directly given the answer but 1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? So 2 - 10 whole square plus -3 - y whole square ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ y ಅನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು Q is equidistant from this. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There is one point 0, 1 which is equidistant from the other 2 points 5, -3 and x, -6. So ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೇನೆ, ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಬಿ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, y ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದುವೇ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, 3, 6 ಮತ್ತೊಂದು -3, 4. ಸೊ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ x, y. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P A B. ಸೊ AP is equal to BP. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬರುವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 points can be given by AB is equal to x2 - x1 whole square plus y2 - y1
whole square. If the point is origin, then we are writing it as 0, 0 ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು origin ಅಂದ್ರೆ. Similarly, next, if we say as a point on the x-axis, point on x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then graph will be like this, correct? So that our point ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will be x, 0, y will be 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ y ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ y will be 0. Similarly, point on y-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then it will be like this. Sorry. It will be like this. So this point. So ali x will be 0. So 0, y. Okay. Similarly, next we have studied forming collinear. Collinear anta bandre 3 points lie in the same plane, right? So AB plus BC and ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, BCA, ಅದೇ ತರ CAB, 3 ಮಾಡಿ. ಸೊ AB plus BC is equal to AC ಬರಬೇಕು, BC plus CA is equal to AB ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗನಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು 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 3 ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೆರಡು ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by 1 ಅನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಶ್ರೀಶಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ ಶ್ರೀಶಾ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾಳೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 ಇಂದ 10 ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಪುನಃ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಮ್ಮೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೌ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಕೂಡಲೇ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ y ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ?